ब्रेक तो जाने तो पहले जड़ा ना वो मोदी सरकार की काफ़ी जी जलालत है लित्र पौलादा कर लिया और उसी सूरत हाल के उत्ते मजीद आप गलबात करांगे। मेरे नाल मौजूद ने खालिस्तान तहरीक के सीनियर रहनुमा गुरपंतवंत सिंह पन्नू साहब वेलकम करने अपने प्रोग्राम के और तुसी खसूसी तौर पर अपने टाइम देने हैं, बड़ी मेहरबानी तुहाडी। और पहला सवाल मैं करना चाहांगी कि दुनिया भर के भारतीय कौंसल खाने जड़े ने वो सिखां की निगरानी और उन्होंने डाटा चोरी टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी ये जड़े ना वो अड्डे बन चुके हैं और ये बाद बहुत सारे एहतजाज जड़े भी किए जा रहे हैं। इन्हां एहतजाजां दा मकसद की है और इस एहतजाज दे विच तुहाडे किहड़े मुतालबात ने जिहड़े तुसीं रखे ने? सब तो पहला पाकिस्तान दे अवाम सरकार ते फौज नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो असी तां जिहड़ा हिंदुस्तान ते मोदी दी सरकार है ਜਦੋਂ ਤੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ, ਯੂਕੇ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟਸ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਰਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। और जिन्नी भी तुसी देखते पे हो खालिस्तान रेफरेंडम वाले जिहड़े ऑर्गेनाइजर्स है उन्होंने जिहड़ियां मारन दियां साजिशां या ईवन के मैं तुहानूं ये दस सकदा कि कल्ले खालिस्तानी पक्षी सिखां नूं मारन दियां साजिशां तो अलावा जिहड़ा पाकिस्तान दी सरकार दे खिलाफ एजेंडा बाहरले मुल्कां 'च चलाया जा रहा है ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਉਂਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਾਨੇ ਹੈ ਟੈਰਰ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਕੇ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। अच्छा वैसे पन्नू साहब निखिल गुप्ता ने अदालत विच एतराफ किया कि उन्होंने जिहड़ा ना तुहानू जिहड़ा ना वो कतल करने की जिहड़ी साजिश है वो रची सी और ये जिहड़ी साजिश है वो दिल्ली दे विच सारी डिजाइन हुई है और जिहड़ी नाम निहाद खुफिया एजेंसी है भारत की रॉ इन्हें सारी फंडिंग की है और भारतीय कौंसल खाने ने इनू सारी सहूलत जिहड़ी वो फराहम की है। सिखां दा एक कतलेआम जिहड़ा है वो मोदी की रियासती जिहड़ी पॉलिसी है उसका हिस्सा बन चुके हैं। ट्रंप इंतजामिया जिहड़ी है किस हद तक सिख रहनुमावां नूं तहफ़ुज़ फराहम करदी पई है? देखो निखिल गुप्ता ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 10% ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਆਏ ਆ ਸਾਹਮਣੇ क्योंकि 90% वो हजे इन्वेस्टिगेशन च हैगे है। निखिल गुप्ता ये आप हुण मन चुका है कि जी मैं जिहड़ी है वो वकील पन्नू नूं मारन दी जिहड़ी है राह दे कहण ते इंडियन एजेंसी राह दा जिहड़ा ऑफिशियल है विकास यादव ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिल के ते विकास यादव दे नाल दो होर सीनियर जिहड़े राह ऑफिशियल्स है वो इन्वॉल्व है ते उन्हां दे उपर सीगा समंत गोयल। सो अमेरिका की सरकार को सारे प्रूफ है कि जेड़ा खालिस्तान पक्षी सिखां नूं मारन दी खालिस्तान रेफरेंडम नूं रोकण वास्ते हिंदुस्तान के कब्जे वाले पंजाब नूं आज़ाद कराउण दी जिहड़ी मुहिम चल रही है उन्हां दे कारकुनां नूं रोकण वास्ते ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नरेंद्र मोदी तो इस नूं हरी झंडी जिहड़ी है ग्रीन लाइट मिली सी। इन्हां कोल सबूत है। जिहड़ी ट्रंप दी सरकार है या प्रेजिडेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है ये दो अलग अलग चीज़ां एक है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस चाहे वह हैड जिहड़ा है उसकी अपॉइंटमेंट प्रेजिडेंट ट्रंप करता है पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जिहड़ा वो एडमिनिस्ट्रेशन तो अलग चलता। इत्थे अमेरिका दैट्स वाई इनू आपां कहने आ
ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਏ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਡ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਰੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਰੀਅਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਔਰ ਉਹੀ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹ FBI ਦੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਿਡ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਪਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਮੁਕੀਮ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨੇ ਉਹ ਹੈਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬਲਕਿ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਨਜ਼ਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਉਣ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਜੰਗ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ 9 ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਹ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਮੁਸਲਸਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2002 ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛੱਤੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਚ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਵੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਸ ਕੈਪਟਨ ਰਾਠੌਰ ਦੀ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ US ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ JD ਵੈਂਸ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ। ਉਹ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 8-10 ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਐ ਔਰ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਨੇਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ। अच्छा, गोली का जवाब गोली नाल देंगे अगर भारत हमला करेगा। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने की आख्या जी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत नूं ये चीज़ आखी है कि भारत जिहड़ा वो जहन्नम दा गढ़ बन चुके हैं और भारतीयों नूं लैपटॉप गैंगस्टर्स भी आखे जिस तो बाद भारतीय हुकूमत जिहड़ी है मूँह लुकाउंदी फिरदी है और मोदी दे विच इन्नी भी हिम्मत नहीं हैगी कि इस गल दा ट्रंप नूं जवाब भी दे सके। और ये उही मोदी है जिहड़ा कि सिखां नूं दहशतगर्द कहंदा है और मुसलमानों नूं दूजे दर्जे का शहरी कहता है अपने जिहड़ा ना हिंदुस्तान दे विच और खुद जिहड़ा ना वो अमरीकी सदर के सामने ढेर हो जाता है। ट्रंप का जिहड़ा बयान है ये भारत वास्ते किड्डा क वड्डा झटका है और इहदे नाल आलमी सतह के उत्ते जिहड़ी खालिस्तान की तहरीक है इहनूं किन्ना क फायदा हो सकता है। देखो, प्रेजिडेंट ट्रंप ने जिहड़ा प्रेजिडेंट ट्रंप की एक खूबी है कि वो जो भी उन्होंने दिल विच हुंदा है जो भी सच हुंदा है ते वो ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲ ਹੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਗੜ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਇਹ ਹੈਲ ਹੋਲ ਜਾਂ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਗੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਡਨ ਹੈਲ ਹੋਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1947 ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਡਨ ਹੈਲ ਹੋਲ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਿ ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਸਤਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜੰਗ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੀ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੁੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾੜਦੇ ਪਏ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇੱਕੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਸੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਕਸ਼ਾ, ਇਹ 2047 ਤੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 9 ਟੁਕੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੁਲਕ ਟਰੰਪ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹਿੰਦੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੈਗੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ JD ਵੈਂਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਸੀ ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ 2027 ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈ? ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਰਤੀ ਮਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਥੱਲੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੂੰਹ, ਸਿਰ, ਨੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 9 ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਬਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਫਾਰਤੀ ਤਨਹਾਈ ਤਾਂ ਖੈਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਣੇ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 50-60% ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।